ہمیں ابھی جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جناب انیس منصوری صاحب نے۔ انیس صاحب، آج پھر ایک ایسی رات ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک ایک جنگی جنون اور ایک پاگل پن کا شکار ہے۔ امرتسر پہ نشانے بنا کے میزائل داغ رہا ہے اپنے ہی لوگوں پر، اس کے بعد افغانستان میں حملے کر رہا ہے اور پاکستان کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے، جس کو پاکستان نے نیوٹرلائز کیا، انٹرسیپٹ کیا۔ صورتحال دیکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں آپ، بات کس طرف جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت بات آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسکیلیشن بڑھے گا۔ جو پچھلے دنوں واقعات رونما ہوئے اور خاص طور پر کل جس طریقے سے انڈیا نے ماحول بنانے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد آج پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ اور پاکستان کی نیوی تینوں آج تیار تھی، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آج یہ پاکستان کے ایئر بیسز پر یا آج پاکستان کی نیوی پر اٹیک کریں گے۔ جو مختلف ٹیلی گراف وغیرہ کی رپورٹ آئی تھی اس سے بھی یہ بات واضح تھی، اور آج واضح طور پر ان کا میڈیا براموز کو چلانے کی باتیں کر رہا تھا۔ ہمارے پاس بھی جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ جو آج پاکستان کے ایئر بیس کی طرف یہاں پنڈی میں اٹیک کیا گیا ہے، اس میں اطلاعات آ رہی ہے، ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے براموز کا اٹیک کیا ہے۔ اور یہ براموز اٹیک کے متعلق بار بار انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کہ براموز چلنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک غلطی سے بھی ان سے براموز یہاں پر فائر ہوا تھا، تو یہ پنڈی کو ٹارگٹ کرنے کی بار بار ذکر کر رہے تھے کہ پنڈی کے ایئر بیس پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو اطلاعات انہوں نے کہی تھی کہ اگر ان کا جو نیوی اٹیک کا انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا وکرانت ان کا اس طرف آ رہا ہے، لیکن وکرانت جس پوزیشن پر 23 تاریخ کو موجود تھا، یعنی 22 تاریخ کے بعد جس جگہ پر 23 تاریخ کو موجود تھا وہاں سے ہٹا نہیں، اور وہ بھی ابھی بھی پاکستان کی حدود سے بہت زیادہ دور ہے۔ ٹھیک، یہ کہیے گا انیس منصوری صاحب کہ آج ابھی کچھ لمحے پہلے، چند منٹ پہلے ہی ڈی جی ایس پی آر احمد شریف چودھری جو ہیں انہوں نے میڈیا کو بریف کیا، اور حملوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب آپ یو جسٹ ویٹ کہ ہم کیسے رپلائی کرتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، آر وی ہیڈنگ ٹورڈز اے کنونشنل وار؟ جی بالکل، یہ کنونشنل وار ہوگی، اور پاکستان کی فوج نے اس حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے۔ نہ صرف آپ کو میں بتاؤں کہ اس بار جو پاکستان کی فوج نے فیصلہ کیا ہے اس میں تمام وہ بیلسٹک میزائل سے لے کر شاہین 3 ہو یا آبادی ہو اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اور اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں اس میں پاکستان تینوں طرف سے حملہ کرے گا، اور پاکستان نے ابھی تک حملہ نہیں کیا۔ اس بار انہوں نے پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہیں، جو چیک پوسٹ ہیں، چاہے وہ آپ کا ایل او سی ہو یا چاہے باؤنڈری ورکنگ باؤنڈری ہو، اس سے ہٹ کر اس بار انہوں نے وار کیا ہے۔ کیونکہ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ رات 10 بجے سے مسلسل جو انڈین میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کی حدود سے 350 کلومیٹر اندر جا کر امرتسر میں اور دیگر جگہوں پر اٹیک ہوا، جبکہ پاکستان کا موقف واضح طور پر یہ تھا کہ پاکستان نے یہ اٹیک نہیں کیا، بلکہ یہ ان کی طرف سے ہی یہ اٹیک کیے گئے، اور اس کو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اٹیک ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو اس وقت بھارتی میڈیا بریفنگ ہوتی ہے اس میڈیا بریفنگ کے اندر بھی بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سکھوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں جو پونچھ کے اندر بھی بم گرا، اور وہ پونچھ بہت زیادہ اندر ہے، وہ 0 پوائنٹ پر موجود نہیں ہے، وہاں پر بھی جان بوجھ کر انہوں نے ایک سکھ گردوارے پر اٹیک کیا اور یہ کہا کہ جناب دیکھیں سکھوں پر اٹیک ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے امرتسر کی 2 دن سے کہانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل بھی جو میڈیا بریفنگ انڈیا کی طرف سے دی گئی تھی اس کے اندر یہ بات بار بار انہوں نے دہرائی تھی کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ امرتسر کے اندر سکھوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی فوج نے بھی جو بریفنگ دی تھی، اور پاکستان کی آج تینوں فورسز کے جو ترجمان وہاں موجود تھے جنہوں نے بریفنگ دی، اور اس کے بعد آج پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ انڈیا جان بوجھ کر سکھوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور ٹارگٹ کر کر وہ پاکستان پر الزام لگا کر یہ مسلمانوں کی اور اقلیتوں میں تفریق بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ واقعات تو مسلسل تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، اور انیس منصوری صاحب، جو صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل جو ہے وہ صورتحال کو جو فائر اپ کرنے کے لیے اور اس کو اگنائٹ کرنے کے لیے مزید اور اس کو کسی بھی قسم کی ڈی ایسکیلیشن کی کوشش بھارت کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس صورتحال کو اگر کوئی نیوٹرلائز یا ڈی ایسکیلیٹ کر سکتا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے، تو کون دکھتا ہے آپ کو جو اسٹیپ ان کرے اور اس کے اندر کسی قسم کا بیک ڈور ڈپلومیسی یا کچھ بھی کر سکے؟ دیکھیے پاکستان نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ ڈی ایسکیلیشن کے لیے کوئی بھی طاقت آ کر اس میں کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی فرنٹ کیوں، کیونکہ امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے اس میں کسی قسم کا میں اسی پر بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت دیکھیے اگر پاکستان نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ دنیا کا کوئی بھی ملک آ کر ہمارے درمیان یہ کردار ادا کر سکتا ہے، اور پاکستان کے وزیر دفاع نے تو یہاں تک کہا تھا کہ کوئی بھی 4-5 ملک آپ سلیکٹ کر لیجیے۔
अब अमेरिका ने इस मामले से बिल्कुल बैक पर हो गया। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब इस दूसरी तरफ सऊदी अरब का आप किरदार देखिए, सऊदी अरब के वजारत खारजा का भी जो दौरे हुए हैं, जो टेलीफोन कॉल्स हुई हैं, उसमें अभी तक कोई ऐसा किरदार सामने नहीं आया कि जो बहुत ही ज्यादा, जिसे हम पॉजिटिव समझ सकते हैं, जो इस डी-एस्केलेशन को रोकने के लिए ज्यादा कारआमद हो। दूसरी तरफ ईरान ने भी जो कहा था, लेकिन ईरान का मीडिया, जो इंडिया का मीडिया है, वो मुसलसल ईरान के खिलाफ बयानात दे रहा है, जिसके बाद जहां पर भी इम्कानात नहीं है। टर्की के खिलाफ मुसलसल आप देखिए कि इंडिया के बयानात सख्त तरीन आ रहे हैं, और उनके जो माउथ पीसेज है, जो उनका मीडिया है, वो टर्की के खिलाफ किस तरीके से बयानात दे रहा है। तो इस वक्त सारी सूरत हाल ये है कि जो ममालिक इसमें सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं मिल पा रही कि वो बात कर सकें। और दूसरी तरफ अब जो है वो पाकिस्तान का मूड भी, पाकिस्तान भी जब तक अपना हिसाब पूरा नहीं करेगा, पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से डी-एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है अनीस साहब, और इस सूरत हाल के अंदर जो आज की ख़ास तौर पे एक बहुत ही अहम आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अंदर DISPR ने एयरफोर्स के एक लीडिंग ऑफिसर तर्जुमान के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ में हक़ाइक़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने पेश किए गए हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखते हैं आप कि पाकिस्तान को एक स्टेप अहेड ले जाने के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम किरदार निभा रही है? जी, बहुत बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। देखिए, ये हम सबके पास ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से मालूम थी कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उसने किस तरीके से राफेल्स को गिराया है। ये बात बहुत क्लियर थी कि देखिए, अगर मैं थोड़ी सी बात ब्रीफ कर दूं इसमें, अगर आपके पास वक्त हो तो, कि राफेल के पास जो रडार सिस्टम था वो 145 किलोमीटर का था। पाकिस्तान के पास भी जो तैयारे थे उनके पास 145 किलोमीटर था, लेकिन शायद भारत ये बात भूल चुका था कि पिछले दिनों पाकिस्तान, चाइना के ताउन से पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के जहाज के जो तैयारों की जो रडार सिस्टम है, उसे तकरीबन 450 किलोमीटर तक कर दिया था, जिसकी वजह से राफेल तमाम के तमाम उस वक्त पाकिस्तान के निशाने पर मौजूद थे। और ये बिल्कुल सही बात आज पाकिस्तान की फोर्सेज ने बताई है, और ये इंटरनेशनल मीडिया भी कोट कर चुका था उस वक्त की। आप एयर सिस्टम्स को अगर देखिए तो ये बात वाज़ेह तौर पर आ रही थी कि ये बात भी बिल्कुल ठीक थी कि जो वजीर दिफा ने कहा था और वजीर आज़म ने कहा था कि हमारे पास 5 नहीं 10 हमारे टारगेट पर थे, और ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम में बहुत ज्यादा गिरफ्त है, और जिस तरीके से पाकिस्तान का सिस्टम है वो इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन निजामों में से एक मौजूद है, रडार का सिस्टम, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको अटैक किया। तो ये जो बातें कही जा रही थी इंडियन मीडिया की तरफ से, और आज भी आप देखिए कि इंडियन तर्जुमान ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे कल भी ये सवाल पूछा गया था, आज भी ये सवाल पूछा गया है कि ये बताइए कि आपकी जो तैयारी गिरे हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आज इसका वक्त नहीं है। क्यों वक्त नहीं है? क्योंकि जबकि आज अमेरिकन मीडिया ने आज एक और बात का इंकशाफ कर दिया है कि उनके एक नहीं 2 जहाज गिरे हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और आज जिस तरीके से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी उसमें जो शवाहिद दिए गए थे, ये इंटरनेशनल मीडिया को भी और जो भी एयर स्पेसेस को मॉनिटर करते हैं उनके सामने क्लियर थी। और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया का नुकसान हुआ है, और आज उसको बहुत टेक्निकली वजाहत के साथ बयान किया गया है। ठीक, बिल्कुल, और आपका कीमती तज्जिया हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल हम अपनी आवाम के साथ पहुंचा रहे हैं आपके अल्फाज भी। अनीस साहब, एक और सवाल है आपसे। जो सूरत हाल इस वक्त हम दरपेश देख रहे हैं, और हमारे सामने इस वक्त जो है पाकिस्तानी कौम भी मौजूद है, ख़ास तौर पे एक और जानिब आपकी तवज्जो और आपका हमें राय चाहिए कि हमने देखा यह है कि भारत के अंदर एक अफरा तफरी कैफियत है। हालांकि हमले वो कर रहे हैं, लेकिन अफरा तफरी वहाँ की मीडिया और वहाँ की अवाम में मची हुई है। ये सूरत हाल जो वहां का मीडिया क्रिएट कर रहा है, ये आप कहां देख रहे हैं कि कितना हर्ट करेगी भारत को? देखिए, जब आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन का शिकार हो, बहुत ज्यादा आप नर्गिसियत का शिकार हो, और बहुत ज्यादा आप अपने आप में ही मगन हो, और जब आप अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेते हैं, तो फिर ये सारी सूरत हाल होती है। इस वक्त वहां पर एक्सट्रीमिज्म को फरोग देने के लिए जिस तरह का माहौल और एक्सपेक्टेशन बनाई गई थी, ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं थी, और वो रियलिटी में रहने वाली बात नहीं है। वहां पर इस वक्त भी जो माहौल डेवलप किया जा रहा है, उनके जो जंगी जुनून को फरोग दिया जा रहा है, और जाहिर है जब उनको उसके मुताबिक नताइज नहीं मिलते, तो फिर होता यही है कि फिर वहां पर मायूसी की कैफियत बढ़ती रहती है, फिर आपकी उम्मीदें ज्यादा वाबस्ता होती रहती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो फिर चीखों की आवाज आती है। इस वक्त यही वजह है कि पाकिस्तान को अगर आप देखिए तो पाकिस्तान गुज़िश्ता 78 सालों से शायद कभी भी जंगी कैफियत से नहीं निकल पाया, चाहे वो सद जंग के मामला हो, उसके बाद यहाँ पर दहशतगर्दी के मामला हो, फिर अफगानिस्तान के मामला हो। तो यहाँ पर तो हम हर वक्त हर चीज उन चीजों से तैयार रहते हैं, और हमें अपनी रियलिटी का मालूम है। लेकिन उन्हें गुज़िश्ता 22 सालों के अंदर, और खासतौर पर गुज़िश्ता 16 साल के अंदर, वो नर्गिसियत का अमल
दिया गया है कि जिसमें वहाँ का माशरा ये समझता है या वहाँ की सोसाइटी ये समझती है कि जनाब हम बहुत सुपीरियर हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ जहाँ बार बार ये बताया जाता था पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ तो मलेरिया की दवाई नहीं मिलती, अब जब उनकी तवक्कुआत टूट रही है तो अब उनके अंदर डर और खौफ का अंसर ज्यादा फैलेगा और ये डर और खौफ का अंसर उनके अंदर मायूसी के एलिमेंट को ज्यादा बढ़ाएगा, जिसके बाद अब मोदी सरकार गलतियों पर गलतियां करेगी। वो हर रोज एक नए जंगी जुनून को पैदा करने की कोशिश करेगी और हर रोज अपनी शिकस्त को फतह बनाकर दिखाने की कोशिश करेगी। और ये आपको देखिएगा, वो इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर कॉल है ना कि जंग के अंदर एक कत्ल, जब पहला कत्ल होता है तो वो बड़ा अहमियत रखता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ गिनतियां होती है। तो अब ये गिनतियों के दिन होंगे और वहां पर मायूसी का अंसर बढ़ता जाएगा। वहां के स्टॉक एक्सचेंज को गुज़िश्ता 4 दिन के अंदर देखिए तो आपको कैफियत का अंदाजा हो जाएगा। वहां से जो फुटेजेस आ रहे हैं वहां पर पेट्रोल की किल्लत का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी। और अगर यही मामला रहा तो देखिए इनकी जो इस वक्त मेन सप्लाई लाइन है, जो पेट्रोल की सप्लाई लाइन है, वो इसी खलीज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होती हुई पाकिस्तान की सरहदों से के करीब से होती हुई गुजरती है। तो ये भी ना समझा जाए कि पाकिस्तान जो है वो इन सब चीजों को भी छोड़ देगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकलने के बाद अगर यहाँ से सप्लाई जाती है तो पाकिस्तान उनके लिए वाकई में अंधेरे पैदा कर देगा।